So welcome to the next lecture, continuity and connectedness. So here we will be seeing the connections between continuous functions and how they behave with connected sets. Okay, so we'll directly move to the theorem, and almost all the theorems in this chapter, they are very important and they have been asked many times in the university question papers. Okay, so 4.22, if f is a continuous mapping of x into a metric space y, and if E is a connected subset of x, then f of A is connected. Okay, so here there is something that you should take care of, that is x is from x you have a metric space x and you have a metric space y and you have a connected subset E. That is, even though f is a function that maps entire x to y, we are interested only in the image of this connected subset. So never think that f is a function that maps e to y. It's a function that maps x to y, but we are interested only in the connected image, the image of this connected set E. Okay, that is something that you should take care of. Okay, now see the proof. F is a function from x to y, it is continuous and it is given, and E is a subset of x and it is connected, it's also given. Now here we are applying the method of contradiction. So we need to prove that f of e is connected. Okay, so suppose, if possible, suppose okay, that is, if f of e is not connected, what happened? If f of e is not connected, then we can write f of e as a union of two separated sets. That is, f of e is equal to some a union b, where a and b are two non-empty sets with a closure intersection b and a intersection b closure both as phi. Okay, I hope you know what separated sets are. So if possible, suppose f of e is not connected, then we'll write f of e as the union of two separated sets. Okay, therefore a and b are non-empty sets, and a closure intersection b and a intersection b closure both are null sets. Now consider new sets G and H. Now what is G? G is E intersection F inverse of A. Okay, it is E intersection F inverse of A and H is equal to E intersection F inverse of B. അപ്പോൾ എന്താണ് ജിയും എച്ച് എന്നുള്ളത് ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ഹിയർ യു ഹാവ് യുവർ എക്സ് ആൻഡ് ഹിയർ യു ഹാവ് യുവർ വൈ ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് അവർ ഇ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നമുക്ക് ഇവിടെ താല്പര്യം ഇ എന്ന കണക്റ്റഡ് സെറ്റിൻ്റെ ഇമേജിനോടാണ് താല്പര്യം. ഓക്കെ, എന്താണ് ജി? ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ. നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് ഇനെ നമ്മൾ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് സെറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇത് എനെ എന്നും ബി എന്നും വിളിക്കുക. ആക്ച്വലി ഇതിനേക്കാളും സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ്, കാരണം എ ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറി പോലും ഷെയർ ചെയ്യണില്ല എയും ബി കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ വരച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇതാണ് എ. സോ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ്, ഇത് എഫ് ഓഫ് ഇ ആണ് കേട്ടോ, എഫ് ഓഫ് ഇ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ എയിലേക്ക് എക്സ് എന്നുള്ള മറ്റ് പോയിൻ്റുള്ള വാല്യൂസൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല. നമ്മളെന്താ ചെയ്യണേ, ഇയിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നാണോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സെറ്റിലോട്ട് ഇമേജ് പോയിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം. നമുക്ക് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളും താല്പര്യമില്ല. ഒരു പക്ഷേ ഈ എന്നുള്ള സെറ്റിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് എയിലേക്കൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ മാപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടാവാം, നമുക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് നമുക്ക് അതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി ഡിഫൈൻ ജി ആസ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ഡിഫൈൻ എച്ച് ആസ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് പി. സോ എന്താണ് ഈ ജിയും എച്ച് എന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പാർട്ട് ഓഫ് ഇ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ മാപ്ഡ് ഓൺ ടു എ is called G, and that part of E that has been mapped on to B is called H. Okay, fine. Now clearly both G and H are both non-empty. Why? Because both A and B are non-empty. ഓക്കെ, എയും ബിയും നോൺ എംപ്റ്റി ആണ്. കാരണം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, നോൺ എംപ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. നോൺ എംപ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അതിന് പ്രീ ഇമേജസ് ഉണ്ടാവും, സംശയമില്ല. ആ പ്രീ ഇമേജസ് ഒക്കെ ഇ എന്നാണല്ലോ ഫംഗ്ഷൻ പോണേ, എഫ് ഓഫ് ഇനാണല്ലോ നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്, നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റുകൾ യൂണിറ്റ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജിയും എച്ചും എന്താവില്ല, സീറോ മീൻസ് നൾ സെറ്റ് ആവത്തില്ല. സോ ബോത്ത് ജി ആൻഡ് എച്ച് ആർ നോൺ എംപ്റ്റി. ഇനി വാട്ട് ഇസ് ജി യൂണിയൻ എച്ച്? ജി യൂണിയൻ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അതിൻ്റെ ആ ഫോമാറ്റിൽ എഴുതി നോക്കുക, ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി.
നമ്മൾ ജിയും യൂണിയൻ എച്ചിനെ അവരവരുടെ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫോമിലൊന്ന് എഴുതി നോക്കി അതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് സോ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ യൂണിയൻ നമ്മുടെ ഒരു ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. സോ വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി. വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. Okay, so F inverse of A union F inverse of B is equal to F inverse of A union B. Actually all these things are to be verified. നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ. അതായത് you take A union ഇങ്ങനെ F inverse of A union F inverse of B is equal to F inverse of A union B ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. ചെയ്യാൻ തരാൻ മതി. Take an X from LHS and show that it is an RHS. അതുപോലെ ടേക്ക് എ വൈ ഫ്രം ആർ എച്ച് എസ്, ഷോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എൽ എച്ച് എസ്. അത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തു നോക്കണം, എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ആ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഹോപ്പ് യു വിൽ ഡു ഇറ്റ്. സോ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. വാട്ട് ഇസ് എ യൂണിയൻ ബി? എ യൂണിയൻ ബി നമ്മൾ എന്തിനെ എഴുതിയതാണ്? ഇനെ എഴുതിയതാണ് എ യൂണിയൻ ബി. സോ റീപ്ലേസ് എ യൂണിയൻ ബി വിത്ത് ഇ. സോ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇ. ഓക്കെ, എ യൂണിയൻ ബി ഇ അല്ല, എ യൂണിയൻ ബി എഫ് ഓഫ് ഇ ആണ്. എഫ് ഓഫ് ഇ ആണ് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ്. നമ്മളിവിടെ എഫ് ഓഫ് ഇനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയേ? കണക്റ്റഡ് അല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ഇ നമ്മൾ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടതാണ്. എന്ത്? എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇ is contains ഇല്ലേ? എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇനേക്കാളും വലുതാവാനാണ് പോസിബിലിറ്റി. അത് വലുതാവാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളു. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യും ആര്? എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇ. സോ വാട്ട് ഇസ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇ? ഇറ്റ് ഇസ് ഇ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് ഇ ഹിയർ. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? നമ്മൾ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് ഇ കണക്റ്റഡ് അല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജിയും എച്ചും കണ്ടുപിടിച്ചു, രണ്ട് നോൺ എംപ്റ്റി സെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ ആ ജിയുടെയും എച്ചിൻ്റെ യൂണിയൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടി? ഇ ആണെന്ന് കിട്ടി. സോ നമുക്ക് ജിയും എച്ചും കിട്ടി, രണ്ട് നോൺ എംപ്റ്റി സെറ്റ്സ് കിട്ടി, രണ്ടിനും യൂണിയൻ എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കും എന്ത്? ജി ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ചും ആൻഡ് ജി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച് ക്ലോഷർ രണ്ടും എന്താണെന്ന് കാണിക്കും? എം ടി ആണെന്ന് കാണിക്കും. അത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് വി ഹവ് പ്രൂവ്ഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്, പ്രൂവ് ദിസ് ക്ലെയിം. ഈ ക്ലെയിം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്തായി? ഇന് നമുക്ക് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റായിട്ടുള്ള ജിയുടെയും എച്ചിൻ്റെയും യൂണിയൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇ എന്താവത്തില്ല? ഈ കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് തന്നതിനോട് ഇതെന്താവും? കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആവും. അതാണ് നമ്മുടെ എയിം. സോ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലെയിം ഇസ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ജി ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച് ആൻഡ് ജി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച് ക്ലോഷർ ആർ ബോത്ത് null sets. Okay, fine. Okay, so now see equation number 1. Equation number 1 says that G is equal to E intersection F inverse of A. Okay, and H is equal to E intersection F inverse of P. So from that, G will be a subset of F inverse of A. G will be a subset of F inverse of A. Because G is the intersection of these two sets. So at the same time, G is a subset of E. G is subset of F inverse of A. രണ്ടിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് G contained in F inverse of A. Okay, so hence we can say that G is contained in F inverse of A closure. അതും നമുക്ക് പറയാം, because A is contained in A closure. A കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന A closure. സോ F inverse of A ഉണ്ടെങ്കിൽ F inverse of A closureലും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ പോയിന്റ് കൂടുതൽ വരുന്നുള്ളൂ F inverse of A closureൽ. സോ F inverse of A closureൽ G ഉണ്ട്. Now what about G closure? G closure will be contained in F inverse of A closure whole closure. അല്ലേ? ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ക്ലോഷർ എടുക്കുകയാണ്. സോ G closure will be contained in F inverse of A closure whole closure. Now what is F inverse of A closure whole closure? A closure is a closed set. A closure is a closed subset of Y. Okay, A closure എയുടെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സബ്സെറ്റ് ആണ്, ക്ലോഷർ ആണ്. F is a continuous function. Okay, so F inverse of A closure is a closed subset of X. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു F is continuous, then inverse image of closed sets are closed. So based on that theorem, F inverse of A closure is a closed subset of X. Okay, F inverse of O closure ക്ലോസ്ഡ് സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഒരു സെറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതും അതിൻ്റെ ക്ലോഷർ സെയിം ആണ്.
Therefore, F inverse of A closure is equal to F inverse of A closure whole closure. Okay. Therefore, we'll get this step. Therefore, we get G closure contain F inverse of A closure whole closure, that is equal to F inverse of A closure, because this is because F inverse of A closure is a closed set. Okay. Now, since G closure is contained in F inverse of A closure, we can say that F of G closure is contained in A closure. G closure is contained in F inverse of A closure. Therefore, F of G closure will be contained in A closure. Okay, that is something that follows immediately. So F of G closure contained in A closure. Fine. Now, from equation number 1, we get H is subset of F inverse of B, because H is the intersection. So H E അതുപോലെ തന്നെ F inverse of B രണ്ടിൻ്റെ subset ആണ്. So H is contained in F inverse of B. H is contained in F inverse of B. Therefore, F of H is contained in B. That's also easily obtained. Therefore, F of H ഉണ്ടാവും, B ഉണ്ടാവും. Now, അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ജി ക്ലോഷർ എ ക്ലോഷറിലുണ്ട്, എഫ് ഓഫ് എച്ച് ബിയിലുണ്ട്. സോ രണ്ടും കൂടി എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എഫ് ഓഫ് ജി ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എച്ച് എവിടെ ഉണ്ടാവും? എ ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിലുണ്ടാവും അല്ലേ? എഫ് ഓഫ് ജി ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എച്ച് എവിടെ ഉണ്ടാവണം? എ ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ക്ലോഷറിലുണ്ടാവണം, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ എ ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്താ? Phi ആണ്, because both A and B are separated. Okay, but F of A intersection F of A intersection B is contained in F of A intersection F of B. Okay, this is something that you should know. This relation is used here. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. F of A intersection B is contained in F of A intersection F of B. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് therefore F of G closure intersection H is contained in F of G closure intersection F of H എന്ന് പറയാം. Okay, so this is contained in phi. Okay, if your inverse image ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ഫൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയും എച്ച് ഒക്കെ നോണാമിറ്റി നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഏത് സെറ്റാണോ വരുന്നത് അത് ഫൈ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, therefore G intersection H എന്താണ്? Phi ആണ്. Is it clear? F of G intersection H phi എന്ന് കിട്ടും. F of G intersection H phi means what? G closure intersection H is phi. ഇതേപോലെ സെയിം ആർഗ്യുമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ we can arrive at a condition like G intersection H closure is equal to phi. നമ്മൾ നേരത്തെ G closure ചെയ്തെടുത്തൊക്കെ H closure ചെയ്യുക, H ചെയ്തെടുത്തൊക്കെ G ചെയ്യുക, വേറെ വ്യത്യാസമില്ല. അങ്ങനത്തെ ചെയ്ത് വന്നാൽ we'll get G intersection H closure എന്ത് കിട്ടും? null set എന്ന് കിട്ടും. So G closure intersection H and G intersection H both are null sets. Therefore നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? നമ്മുടെ ക്ലെയിം പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. Therefore we got E is equal to therefore we got E is equal to G intersection H. We got E equal to G intersection H. Okay, both G and H are non-empty, and ക്ലോഷർ G closure intersection H G intersection H closure ബോത്തും രണ്ടും എന്താണ്? ഫൈ ആണ്. സോ നൗ വി റോട്ട് E as the union of two separated sets. That is a contradiction to the given condition that E is connected. Okay, so see what they have written. Therefore E is not connected. This is a contradiction. This contradiction proves that F of E is connected. ഇതൊക്കെ വരാൻ കാരണം എന്താ? നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് ഇ കണക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് ഇ എന്താണ്? കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇഫ് ഇ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്. So by this theorem we have proved that a continuous function takes connected sets to connected sets. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ ആ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, now we'll move to next theorem 4.23 in 23 intermediate value theorem. നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഡിഗ്രിക്കും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ്, ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റേഷനാണ്. സോ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. So let f be a continuous real function on the interval AB. So interval AB യിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് f. Okay, so we have an interval here, we have an interval, and we have the real R here. So it is from this interval you have been defining this function. Okay, നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. സോ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് നോക്കൂ. എഫ് എസ് ഒരു എ ബി എന്ന് ആർക്കൊരു ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ്. ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എ ഇസ് ലെസ് ദൻ എഫ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ഇഫ് സി ഇസ് എ നമ്പർ സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ സി ലെസ് ദാൻ എഫ് ഓഫ് ബി,
then there exists a point x belong to AB such that f of x is equal to c. Okay, so അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പറയുന്നതെന്ന്. സോ we have an interval, okay, റിയൽ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കാം. So this is it. So here you have the interval AB. Okay, ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, f of A and f of B. Okay, what do you say about f of n? F of A is less than f of B. So A എന്നുള്ള പോയിന്റിലെ വാല്യൂ ഇതാ ശരിക്കും. Suppose this is f of A. And suppose at the point B, suppose this is f of B. So here f of A is less than f of B. So this is f of A and here it is f of B. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നൊരു വാല്യൂ എടുക്കണം. സോ ടേക്ക് എ വാല്യൂ C. Now this is C. Such that f of A less than C less than f of B. അപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ദിസ് ഗ്രാഫ് ഷുഡ് ഹാവ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഇമേജ്. ഇങ്ങനെ പോകണമല്ലോ, ഇങ്ങനെ മിനിമം അല്ലേ, ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പോകും, പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു നോക്കൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ now you just draw a line parallel to x-axis. Obviously that will cut this graph at a point. Now put it down, okay, or take the corresponding point to towards the x direction. Therefore you will get the point x in between A and B. So if you take any value between f of A and f of B, you will get a value in between A, open interval AB. Open interval AB നിങ്ങൾക്ക് എയുടെയും ബിയിലേക്കും ഒരു വാല്യൂ എക്സ് കിട്ടുന്ന ശേഷം f of x is equal to C. ഇത്രയാണ് ഈ തിയറം പറയുന്നുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറം. Okay, that is if f is continuous on AB and then f takes every value between f of A and f of B. A similar result holds if f of A is greater than f of B. If f of A, f of B, f of A less than f of B എന്ന് തിരിച്ചായാലും സെയിം റിസൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. So just go through the proof. Closed interval AB is a connected subset of R. Yeah, closed interval AB R ഒരു connected subset ആണ്. Therefore f of closed interval AB is again connected by the previous theorem. അപ്പോൾ എ ബി കണക്റ്റഡ് ആയത് കാരണം എഫ് ഓഫ് എ ബി എന്താണ്, ഒരു കണക്റ്റഡ് സെറ്റ് തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല എഫ് ഓഫ് എ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് ബി രണ്ട് എഫ് ഓഫ് എ എന്നുള്ള പോയിന്റും എഫ് ഓഫ് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് രണ്ടും എവിടെയുണ്ട്, എഫ് ഓഫ് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി എന്നുള്ള സെറ്റിലുണ്ട്. ആ സെറ്റിനുള്ളിൽ പെടും എഫ് ഓഫ് എയും എഫ് ഓഫ് ബിയും. ഓക്കെ, ഗിവൺ ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ സി ലെസ് ദാൻ എഫ് ഓഫ് ബി. സോ സിയും എവിടെ പോവും, എഫ് ഓഫ് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയുടെ അകത്തൊരു പോയിൻ്റാണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് വന്നോളും, സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് സം എക്സ് ബിലോങ് ടു എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി. ഓക്കെ, കാരണം അങ്ങനെ പോയിന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം. സോ ഉറപ്പായിട്ടും ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോയിന്റ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ബിലോങ് ടു എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി. യാ ഫൈൻ. ഈ നോട്ട് നോക്കൂ. If f from AB to R is continuous and if f of A is negative and f of B is positive. Oh yes, closed interval AB എന്ന് ആറിലേക്ക് ഒരു റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. എ ബി എന്ന് ആറിലേക്ക് ഒരു റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി എഫ് ഓഫ് എ നെഗറ്റീവ് ആണ്, എഫ് ഓഫ് ബി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നെഗറ്റീവിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാല്യൂ ആണ് 0. സോ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ 0 അറ്റൈൻ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. we'll get a value between A and B where x between A and B is that f of x is equal to 0. This is an immediate application of intermediate value theorem. Okay, ഇതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ട്രൂ അല്ല എന്നാണ് അടുത്ത റിസൾട്ട് പറയുന്നത്. The converse of the above theorem is not true. That is, if f is a function from close to AB to R such that f of A less than f c less than f of B ആണ്, f of x equal to c for some x belong to open AB എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ f need not be continuous. അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് എയിലും എഫ് ഓഫ് ബിയിലും എന്താ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ക്ലോസ് ലെവൽ എ ബി എന്ന് ആറിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ്. എഫ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ സി ലെസ് ദാൻ എഫ് ഓഫ് ബി ആയിട്ട് ഏതൊരു വാല്യൂ എടുത്താലും, അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്കും എഫ് ഓഫ് ബിക്കും ഇടയിൽ ഏതൊരു വാല്യൂ എടുത്താലും ആ വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇടയിലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാലൊന്നും ഈ ഫംഗ്ഷൻ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണം നിർബന്ധമില്ല എന്നാണ് അവർ പറയണേ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് സം കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾസ്. So see the example. Define a function f as follows. f of s is equal to sin 1 by x when x not equal to 0 and equal to 0 when x is equal to 0. So sin 1 by x എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ചിരുന്നതാണ്. എക്സ് ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക, വൈ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക. sin 1 by x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. സോ 0ൽ ഫംഗ്ഷൻസ് വാല്യൂ 0. മറ്റേ പോയിന്റിലൊക്കെ തൽക്കാലം നമുക്ക് മാക്സിമം മൈനസോ അല്ലെങ്കിൽ +1 വരാൻ പോകും നമുക്കറിയാം. അതിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹൈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആയിരിക്കും ബിറ്റ്വീൻ -1 ആൻഡ് +1. ഓക്കെ, ഞാൻ ഗ്രാഫ് വരച്ചതിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. -1ഉം +1ഉം ഇടയ്ക്കും
ഹൈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആയിരിക്കും. V1 കാണാൻ തന്നെ പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെ കേട്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ പോകണ്ടാവുക. sin 1 by x and sin 1 by between -1 and +1 this function fluctuates. ഭയങ്കര ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും മുകൾ ഭാഗം -1 ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എല്ലാത്തിൻ്റെയും താഴ്വശം മുകൾവശം 1 താഴ്വശം -1 ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അവസാനം കാണാൻ ഏകദേശം. ഓക്കെ, ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സീറോയിലേക്ക് വരുന്തോറും നമുക്ക് ഒന്നും പിടികിട്ടില്ല. അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് തന്നെ ആവില്ല. ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്, ഐ മീൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി അവിടെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം. സോ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് 0, സി ഹിയർ. സോ ഫംഗ്ഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 sin 1 by x does not exist. ഓക്കെ, അവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ലിമിറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കെന്താ 0 ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആയി മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ, അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ, എന്നാലേ ആ പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുള്ളൂ. So since limit extends to 0 sin 1 by x does not exist, the function is not continuous at x equal to 0. Okay, now we consider the interval -2 by pi to 2 by pi. -2 by pi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം -2/3 നമ്മുടെ പൈയുടെ വാല്യൂ 3.1417 എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന സാധനം. ഓക്കെ, ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ അപ്പുറത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. So what is f of -2 by pi? f of -2 by pi is equal to sin -pi/2, that is equal to -1. f of 2 by pi is equal to sin pi/2 equal to 1. സോ നമുക്കൊരു പോയിന്റിൽ -1 കിട്ടി, മറ്റേ പോയിന്റിൽ 1 കിട്ടി. നമ്മുടെ ഇടയിലൊരു പോയിന്റ് 0 കൊടുത്തു അല്ലേ. 0 കൊടുത്താൽ ആ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. ഇതൊരു കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നൗ കൺസിഡർ അനദർ ഫംഗ്ഷൻ f of x is equal to x sin 1 by x. x sin 1 by x-ൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവുക. നേരത്തെ കണ്ട sin 1 by x-ൻ്റെ ബിഹേവിയർ, പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെ കിടക്കും. x sin 1 by x ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യും ബിറ്റ്വീൻ +mod x ആൻഡ് -mod x. +mod x-ൻ്റെയും -mod x-ൻ്റെ ഇടയിൽ ഹൈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് x sin 1 by x-ൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരിക. ഇപ്പുറത്തോട്ടും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് 0 x sin 1 by x എന്താ 0 കാരണം എന്താ, നമുക്കതിൻ്റെ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് റൂൾ എന്താ -mod x ലെസ് ദാൻ x sin 1 by x ലെസ് ദാൻ mod x എന്ന് എഴുതാം. സോ ആസ് LHS ആസ് x goes to 0, ഇത് 0ലേക്ക് പോവും, ഇത് 0ലേക്ക് പോവും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റായ x sin 1 by x 0ലേക്ക് വരണം. സോ ലിമിറ്റ് 0 അറ്റൈൻ ചെയ്യും, മീൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ലിമിറ്റ് f of x sin 1 by x when x not equal to 0 equal to 0 when x is equal to 0. So limit extends 0 x sin 1 by x is 0. ആ 0 ആണ്. ഓക്കെ, ഓൾസോ f of 0 ആണ്. f of 0 എന്താ ഡെഫിനേഷൻ, അതും 0 ആണ്. Therefore the Weber function is continuous at x is equal to 0. For all other values ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂം കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. 0ൽ മാത്രമേ ഇഷ്യൂ, കാരണം ബാക്കി വാല്യൂസിലൊക്കെ എക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, sin 1 by x കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. സോ എല്ലാത്തിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എൻറ്റയർലി കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നോക്കണം. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് 0 sin x by x 1 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്നിട്ട് sin 1 by x by 1 by x ആണല്ലോ ഈ x sin 1 by x എന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം x 0ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ x 0ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുകൾവശം sin 0ലേക്കും ഡിനോമിനേറ്ററിലും എന്താ 0ലേക്ക് പോകണം. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഇത് ഇൻഫിനിറ്റിക്കാണ് പോവുക. ഓക്കെ, x 0 പോകുമ്പോൾ 1 by x ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് പോകുക. അതാണ് അവിടുത്തെ ബേസിക് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടത് LHS 1 ആണ് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ 1 ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സോ ബി കെയർഫുൾ. സോ എക്സ്പ്രഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സൈൻ ഓഫ് സംതിങ് ബൈ സംതിങ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് 0, അത് തന്നെ അവിടെ ഇവിടെയും. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണോ ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് 0ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സൈനിൻ്റെ ആംഗിളും 0ലേക്ക് പോകണം, ഡിനോമിനേറ്റർ 0ലേക്ക് പോകണം. അതാണ് അവിടുത്തെ വ്യത്യാസം. ഇവിടെ രണ്ടും തിരിച്ച് ഇൻഫിനിറ്റിക്കാണ് പോകണേ. ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ് നമുക്കത് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയുക, അവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആവുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ലെറ്റ് എഫ് ബി ഡിഫൈൻഡ് ആൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബി. കൺസിഡർ എനി പോയിൻറ്റ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ബി. എ മുതൽ ബി വരെ ഇൻ്റർവൽ എടുത്തു. അതിൽ എക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള എക്സുകൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു, ഒരു പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്തു. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എഫ് അറ്റ് എക്സ്. അപ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, റൈറ്റിൽ നിന്ന് എക്സിലേക്ക് എന്ത് വേണം, എക്സിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് വരണം. ഡിനോട്ട് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇഫ്
എഫ് ഓഫ് ടി എൻ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ആസ് എൻ ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫോർ ഓൾ സീക്വൻസസ് ടി എൻ ഇൻ എക്സ് ബി. കണ്ടോ, എക്സ് ബി ആണ് ഇൻ്റർവെൽ പറയുന്നത്. അതായത് എക്സിൻ്റെ നമ്മൾ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, എ, ഇവിടെ ബി, ഇവിടെ എക്സ്. സോ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്? ഈ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ദി ആർ അപ്രോക്സിമേറ്റിംഗ് ത്രൂ, ദി ആർ അപ്രോച്ചിങ് എക്സ് ത്രൂ എ സീക്വൻസ്. സോ ടി എൻ ബി എനി സീക്വൻസ് ദറ്റ് കൺവേർജസ് ടു എക്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ടി എൻസ് ഒക്കെ ക്യൂയിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ദ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എഫ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എക്സ് ഇസ് ക്യൂ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. ഓക്കെ, similarly the left hand limit of f at x for where x is a point between a and b is defined as f of x minus equal to p if f of tn converges to p as n goes to infinity for all sequences tn in ax. And a മുതൽ x വരെ, x ൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് സീക്വൻസ് എക്സിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുക as tn goes to x. For any point x between open interval ab, f of t exists if and only if limit t tends to x f of t exists if and only if f of x plus equal to f of x minus. സോ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ, ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു എക്സ് എഫ് ഓഫ് ടി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലെ റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും രണ്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ എൻ പോയിന്റ്. എൻ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും എവിടെയാണോ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ്, റൈറ്റ് എൻ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മതി, ലെഫ്റ്റ് എൻ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മതി. നൗ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് വിച്ച് എഫ് ഇസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്, then we say that f is discontinuous at x. ഓക്കെ, ഏത് പോയിന്റിലാണോ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എഫ് ഇസ് ടു ബി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കും. സോ ലെറ്റ് എഫ് ബി ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എ ബി ആൻഡ് ഇഫ് എഫ് ഇസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് എക്സ്. അപ്പോൾ എഫ് എൻ്റയർ എ ബിയിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എക്സ് എന്നുള്ള ഇടയിൽ എയുടെയും ബിയുടെ ഇടയ്ക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് ആ പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ പോയിന്റിലുള്ള റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഉണ്ട്, രണ്ട് സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. സോ എക്സ് എന്നൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, എ ബി എന്നുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്, ഇടയ്ക്ക് ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് രണ്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? അവിടെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള കേസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓർ സിമ്പിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഇതൊരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ്. ബാക്കി എല്ലാ കേസുകളും അതർവൈസ് ദ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഈസ് സെഡ് ടു ബി സെക്കൻഡ് കൈൻഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിസ്റ്റ്, ബട്ട് രണ്ടും സെയിം ആവാത്ത അവസ്ഥ. അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസും എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസും ഉണ്ട്, അത് രണ്ടും സെയിം ആണ്, പക്ഷേ ആ പോയിന്റിലെ വാല്യൂ എന്തല്ല, സെയിം അല്ല. അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ ആ പോയിന്റ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പോയിന്റ്, ഫംഗ്ഷൻ ആ പോയിന്റിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് സെയിം ആണ്, പക്ഷേ ആ പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, അപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക? ഇൻ ഓൾ ദീസ് കേസസ് വി സേ ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് സെഡ് ടു ഹാവ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ്. ഇതല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? എഫ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി ഓർ സെഡ് ടു ഹാവ് എ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് സെക്കൻഡ് കൈൻഡ്. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദീസ് എക്സാമ്പിൾസ്. കറക്റ്റായിട്ട് ഒക്കെ ലീനിയർ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഗ്രാഫ് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് പോവുക, വരച്ച് നോക്കി സോൾവ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഞാനിതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. റാഷണൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും, നമുക്ക് ആ ദിവസം നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് സെക്ഷൻ വിൽ ബി done. Now next session is monotonic function. Okay.